Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani fillah sekalian, di Ramadan yang ke-9 ini kita masih bisa bertemu kembali di One Day One Juz, membaca tilawah Al-Quran satu juz untuk bersama-sama mengalap keberkahan di subuh Ramadan ini, yang mana alhamdulillah pada kali ini kita sudah masuk ke juz 9, dan insya Allah di tilawah subuh kali ini akan dibersamai dan akan dipimpin oleh salah satu asatidz dari Ma'had Tahfidz Al-Fat, yakni salah satu pengajar juga di Sobat Ngaji. Beliau adalah Ustadz Nizal. Alhamdulillah Ustadz Nizal sudah berada di tengah-tengah kita. Kaifa haluk Ustadz? Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ikhwani semuanya, silahkan sebelum kita memulai kami mempersilahkan pada jemaah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bisa membuka Qur'annya di juz ke-9. Tepatnya itu ada di Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 di ayat ke-88. Dan kami juga mengajak untuk sama-sama duduk dengan khidmat, kemudian sudah memiliki wudhu, dan berharap dengan tilawah Quran ini kita bisa diberikan syafaat di yaumil akhir kelak, kemudian kita diberikan juga keberkahan, kemudian diberikan juga kelancaran dalam kehidupan kita dan umumnya keluarga kita semuanya. Taib, untuk selanjutnya pembacaan tilawah Quran juz ke-9 kami persilahkan kepada Ustadz Nizal. Tafadhol musykuran ya Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita akan sama-sama melanjutkan untuk tadarus kita di juz ke-9. Pertama, Anda mengajak semua untuk meluruskan niat lillahi ta'ala. Semoga dengan diawali pagi ini dengan tilawah ini bisa memberkahi kehidupan kita, terutama di hari ini insyaallah. Amin, amin insyaallah. Izin terlebih dahulu untuk men-share screen. Sebelumnya Afan, suara anak terdengar jelas, Ustaz Fauzi? Terdengar jelas insyaallah Ustaz. Jelas. Juz 9 di surat Al-A'raf ayat ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد
نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء من بعد أهلها أن لو نشاء
أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن
لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني
فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به
ونجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Silakan bagi ibu bapak semua yang ingin sujud tilawah dipersilakan. Baik, kita lanjutkan di surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها
أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
Baik, alhamdulillah telah kita sama-sama membaca di juz ke-9 ya. Selebihnya Anda serahkan ke Ustaz Fauzi. Mangga Ustaz. Oke, alhamdulillah telah kita selesaikan di juz ke-9 ini dengan seizin Allah Ta'ala. Kita membaca, semoga apa yang kita lafalkan di subuh kali ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk selanjutnya kami buka sesi untuk berdiskusi di subuh kali ini. Kami persilahkan untuk satu penanya saja mungkin di pertemuan kali ini. Barangkali ibu, bapak semuanya, akang teteh yang ingin kemudian berdiskusi di subuh kali ini boleh mengacungkan icon tangan ataupun bisa membuka mic untuk bertanya ataupun bisa di kolom komentar. Oke, kami persilakan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ya, izin bertanya, Ustaz. Mangga, ada Bu Teti ya di sini sudah Iya. masuk kita. Silakan Bu Teti. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Saya mau bertanya bagaimana ya ketika kita sudah habis gitu nafas kita gitu untuk melanjutkan, tanda-tanda seperti apa sih yang kayak kita tuh boleh berhenti gitu di situ gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Saya silakan untuk Ustadz Fijal, kami persilakan kesempatannya. Masya Allah, barakallahu fiik buat Ibu Teti ya. Yang dimana pertanyaan ini yang Anda simak gitu ya, setiap kali pertemuan pasti ada yang bertanya gitu ya tentang pembahasan waqaf ibtida ya ataupun berhenti dan memulai. Secara garis besar ya perlu kita pahami bahwasanya waqaf ibtida itu atau tanah waqaf yang ada di mushaf kita itu adalah ijtihad para ulama ya, yang dimana tentu kalau misalkan kita lihat waqaf di mushaf Indonesia dan mushaf Madinah begitu itu pasti berbeda karena berbeda daripada ijtihadnya. Kemudian kita sebagai misalkan orang yang awam ya, maka diwajibkan untuk apa istilahnya mengikuti tanah wakaf yang ada di mushaf kita masing-masing. Adapun untuk kalau misalkan nafasnya panjang, kemudian nafasnya sedikit, ayatnya panjang, kemudian tidak ada tanah wakaf di sana ya. Kemarin Ustaz Fauzi pernah menyinggung ya, bahwasanya kita boleh berhenti, kemudian kita memulai ketika ada huruf wawunya ya, huruf wawunya. Atau misalkan ketika ada huruf fa-nya, dalam arti ketika ada kata sambungnya. Karena istilahnya ketika kita misalkan habis nafas nyari gitu kan mana yang pas gitu ya. Ahsannya itu, baiknya itu adalah kita lihat terjemah gitu. Seperti saat ini Ana membaca di mushaf yang ada terjemah di bawahnya gitu ya. Itu untuk mewanti-wanti kalau misalkan Ana habis nafas ini gimana nih. Kita lihat nih, oh ternyata makna yang pas itu dimulai dari sini gitu ya. Seperti itu. Jadi kata sambungnya bisa wawu ya, atau fa gitu ya, atau hatta gitu ya. Jadi cari di kata sambung, dan kata sambung itu pun istilahnya tidak merusak makna gitu. Jadi dianjurkan memang lihat terjemah gitu. Tapi kalau misalkan apa istilahnya kita tidak tahu bahasa Arab, kemudian terjemahnya nggak ada dan sebagainya, misalkan terus gimana? Ya sudah, untuk saat ini mungkin karena ketidaktahuan kita boleh berhenti dan memulai di mana saja. Tapi akan lebih baiknya kita terus belajar agar apa? Agar sedikit demi sedikit ya ilmu tentang bacaan Al-Quran kita bertambah, dan setiap tahunnya terus apa istilahnya lebih baik bacaannya. Itu barangkali Bunda Teti. Begitu jawabannya Ibu Teti. Barangkali sudah difahami ya, sudah jelas ya, Masya Allah. Ya, baik Ustaz, syukron kasiran. Alhamdulillah, semoga menambah thaqafah wawasan Quran kita. Tapi ini sebetulnya Ustaz ada dua penanya lagi, bagaimana Ustaz? Mangga terlangkung Ustaz Fauzi. Mangga saya persilakan untuk Bu Ane dari Bandung.
Syukron Ustadz, izin bertanya. Untuk yang pertama adalah kalau boleh tidak kita itu mengaji tilawah tidak keluar suara gitu, umpamanya kalau kita di umum ya mungkin sambil nunggu atau apa gitu. Satu, yang itu. Kedua, ya berarti dalam hati gitu ya. Kedua, kan kita kalau satu juz langsung itu lama ya Ustadz ya. Bisa berhentinya itu di mana? Di ain atau di perhalaman ya, gitu aja Ustadz. Syukron. Baik Baik, Ustaz. insya Allah anak akan jawab untuk bagaimana ketika kita membaca tapi tidak keluar suara gitu ya. Dan ini pernah anak simak jawabannya ketika ikut kajian bersama Syekh. Jadi ahsannya memang ketika kita membaca Al-Quran itu keluar suara begitu ya. Karena kan yang dinilai daripada kita membaca Al-Quran adalah huruf per huruf yang keluar dari lisan kita gitu ya. Karena kalau misalkan kita baca dalam hati, pertama nggak ada suara, nggak ada lisan kita bergerak mengeluarkan huruf per hurufnya. Nah, jadi istilahnya kurang kurang pas kalau kata anak gitu ya, kurang afdol. Kalau misalkan di tempat umum gimana? Paling kalau di apa? Kalau mau disarankan hanya gerakan bibir saja, misalkan. Misalnya suara nggak keluar, tapi gerakan bibir ada gitu. Karena itulah yang bisa dinilai sebagai pahala karena lisan kita ya membaca setiap huruf. Gimana Bunda? Oke. Jadi digerakkan bibirnya, digerakkan bibirnya supaya lisan kita gitu ya mengucapkan setiap hurufnya walaupun memang dari sifatnya makhrajnya begitu ya tidak sempurna, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, misalkan di tempat umum ya, jadi yang bergerak hanya bibir saja atau lidah saja ataupun mulut saja begitu ya tanpa keluar suara, itu lebih lebih dianjurkan ya daripada kita istilahnya berdiam gitu ya, mata melihat gitu ya, hati misalkan berbicara ya. Tapi memang kadang di satu sisi memang kita memungkinkan untuk memang betul-betul tidak bersuara, maka istilahnya tidak mengapa gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya tadi kalau Anda sarankan minimal lisan kita ya bergerak karena kita berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran setiap hurufnya menjadi pahala yang menilai satu huruf 10 kebaikan. Adapun untuk tadi kita berhenti ketika tilawah ya, misalkan kita lagi tadarus ya, menghanca gitu ya. Bagusnya gimana? Bagusnya cari ya tadi di ain ataupun di ruku gitu ya. Karena ruku atau ain itu adalah karena bahwasanya pembahasannya selesai begitu ya. Jadi satu judul begitu. Tanah ain itu atau ruku itu. Kalau memungkinkan di tanah ruku. Kalau misalkan tidak memungkinkan, tiba-tiba misalkan kita lagi tadarus, kemudian ada hal yang darurat, kemudian kita tidak berhenti di ain, itu tidak jadi masalah begitu. Begitu barangkali Bunda, semoga bisa menjawab. Alhamdulillah bisawab. Ya, syukron Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Masya Allah, ini banyak sekali ya pertanyaannya ya, bertaburan luar biasa di pagi kali ini. Allahu Akbar. Namun yang kami hormati ayah bunda sekalian, kami mohon maaf juga karena waktu kami terbatas juga, khususnya kami melibatkan beberapa tim di sini, ada tim media Masjid Al-Fat, kemudian yang lainnya. Jadi kami rasa untuk diskusi sekarang dengan berat hati sekali kami akhiri. Jadi mohon maaf sebelumnya, semoga di esok hari insya Allah semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu lagi. Insya Allah besok ada Ustadz Nizal lagi yang akan memimpin tilawah kita di juz 10. Nah di situ barangkali bisa ditanyakan lagi beberapa yang belum terjawab pertanyaannya atau yang belum sempat didiskusikan di pagi kali ini insya Allah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf sekali buat ibu dan bapak semuanya yang ingin berdiskusi. Namun waktunya sangat sempit sekali. Mungkin media boleh yang masih mic-nya, audionya masih on, boleh mute-kan terlebih dahulu.
Nah, tapi untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Nizal untuk memimpin doa di akhir pertemuan ini. Silakan Ustaz. Mic-nya belum di-on kan Ustaz Afwan? Baik, kita sama-sama berdoa dengan harapan Allah memudahkan setiap urusan kita. Allah memberikan kepada kita keberkahan di pagi hari ini dan untuk hari-hari setelahnya. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam membersamai Al-Quran. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba ghumumina wa humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib, syukran jazakallah khairan katsiran, jazakallah jazilan di Ustadzunal Karim yang sudah memimpin tilawah kita di subuh kali ini. Kemudian terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang Masya Allah mensupport, kemudian sangat aktif sekali di setiap pertemuannya. Kami sangat apresiasi kepada ibu dan bapak semuanya. Kemudian di akhir pertemuan kita, kami sama-sama mengabarkan dari Masjid Al-Fat, mohon doa serta supportnya dari ayah ibu bapak semuanya. Semoga Masjid Al-Fat beserta Somat Gaji pastinya bisa menjadi salah satu wasilah jadi pusat dakwah Al-Quran yang bisa bermanfaat bagi umat muslim. Di akhir kalam juga saya meminta maaf kepada seluruh peserta atas satu atau dua kata yang kurang berkenan. Kemudian kami beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi dan juga memaafkan kesalahan kami semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.